Sanskrit University at Benares. So after the establishment of Sanskrit University or college for Sanskrit in Benares in the year of 1792, so education in India, finally one of the person, Charles Grant given a lot of contributions to our education. So then after the expansion policy, expansion of the British education, expansion that means extent of British education in our country, so received a support, great support. Soon after the arrival of Lord William Bentinck, today India English education got full support. So when Lord William Bentinck, so who came to India as the Governor General of India Company, Lord William Bentinck, who came to India, so as the Governor General of East India Company in the year of 1828. Remember, in our country, English education got full support when Lord William Bentinck, who came to India as the Governor General of East India Company in the year of 1828. So remember, the British appointed Macaulay. British government appointed Macaulay. So this person, Macaulay, as the member of Macaulay, the British appointed Lord Macaulay as the member of ಯಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ member of Governor General Executive Committee. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ? ಮೆಕಾಲೆ. Today English education get full support at the time of Lord William Bentinck, who came to India as the Governor General of East India Company 1828. So British appointed Macaulay as the member of Governor General Executive Committee, and also this Macaulay was also appointed as ಏನಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ the chairman. Macaulay also appointed as chairperson. I mean chairperson means chairman. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ of the committee. ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಮೆಕಾಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟು ಗಿವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್, Lord Macaulay, under the chairmanship of Lord Macaulay, a committee, education committee was organized. Remember, Macaulay was also the member of Governor Executive Committee. Along with that membership, he is also the chairman of Education Committee. Education Committee chairman ಆಗಿ ಇವರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ chairman of Education Committee. Remember, so then finally the support on education submitted by him. Remember, Lord Macaulay given lot of stress, lot of importance to education. ಬಹಳ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ. ಅವರ ಒಂದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್
recommendation submitted by Lord Macaulay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in the year of 1853 became the base of modern education in our country. So which is the base of modern education? ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು? The report of Macaulay. The report of Macaulay submitted to the British East India Company in the year of 1853 is the base of modern education. ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಏನಾದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೇಸ್, ಅದರ ಮೂಲ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವರದಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆಕಾಲೆ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್, ಏನು ಗುರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಮೆಕಾಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೈ ಬಾಡಿ, ದೇಹ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಅದಾದ್ರೆ ದೇಹ ಅಥವಾ ಮೆದುಳು ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಅರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Macaulay. In his report, Macaulay wants to create a new class of India. So the citizens who was Indians by body, but ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಭಾರತೀಯರು, ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಅಭಿರುಚಿಯಲ್ಲಿ, ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆಕಾಲೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಕಾಲೆ. ಬಾಡಿ ಭಾರತದವ್ರದಿರ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರದಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಭಿರುಚಿ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರದಿರ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಮೆಕಾಲೆ. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಆ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ನೀವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೀವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1830s. 1830ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಬರೀ ವೇದ, ಬರೀ ಮಂತ್ರ, ಉಪನಿಷತ್, ಬರೀ ಪೂಜೆ ಇನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
So another important developments after start English medium. Another important development that took place in our country. So ಏನು another development ಅಂದ್ರೆ establishment of universities. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು. Another important development that took place in India. So another important development ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ establishment of universities. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ. So after the Lord William Bentinck, who came to India as the Governor General of East India Company? Dalhousie. This Dalhousie established various universities. So many universities in Act. One is Calcutta, Bombay and Madras. Remember, for the better education, for the development of Indian education, so Lord Dalhousie started or established universities at Calcutta, at Bombay, at Madras. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ವೇ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಓನ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಶಿಪ್ಸ್, ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಾಂಬೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೂಟಬಲ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸೂಟಬಲ್, then Madras is also very suitable because all these three cities were located on the coastal line. ಹಾಗಾಗಿ Dalhousie established universities in at Calcutta and Madras and Bombay. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? Lord Dalhousie. According to, as per the suggestions of Charles Wood Commission. ನೋಡಿ, ಡಾಲ್ಹೌಸಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಕಮಿಷನ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1854, 1854ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. On the advices of that commission, Dalhousie established universities in different places like Calcutta, Madras and Bombay. Remember, on the advice of Charles Wood Commission in the year of 1854. So, universities established at Calcutta, Madras and Bombay. So then after the establishment of universities, the education became the universalized in India. After the establishment of universities in different places, totally the education became universalized. ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ. Universalized. After this incident, after the suggestions of Charles Wood Commission, Dalhousie established universities in at Calcutta and Bombay and Madras. So this became, after that incident, so education became universalized in India. So then, what are the impacts of British education in India? ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ British education
ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಂಡಿಯನ್ could develop. Indians could develop there. One is modernity. Second one is secularism. Third one is democracy attitudes. And nationality along with nationalistic ideas. ನೋಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪರಿಣಾಮ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಡೆವಲಪ್. ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ, ಆಧುನಿಕತೆ, ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ನಾವೀನ್ಯತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಆಧುನಿಕತೆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಓಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ವಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ, ಆಧುನಿಕತೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ನೋ ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಟಾಪ್ ಆರ್ ಲೋ, ಅಥವಾ ನೋ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟು ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೇಸಸ್. ಸೆಕ್ಯುಲಾರಿಸಮ್ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟೆಡ್. 4 classes are there in our society: Brahmin, Vaishya, Kshatriya and Shudra. Brahmins are the top class of the society. Shudras are the lower classes of the society. Shudras given service to all 3 classes. ಮೇಲಿನ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. When English education introduced in our country, we adopt modernity, secularism. There is no superiority or inferiority for religion. Secularism, and another one is democratic attitudes. We, the people of India, India is our country. So the administration ruled by ours, for the people, to the people, by the people. That is the democratic ideas. And another one is nationalistic ideas. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. We the people of India, it is our country ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬರುತ್ತೆ. That is first impact of English education in India. Remember, Indians. Point number 1, Indians. Right? Indians could develop modernity, secularism, then democratic ideas and nationalistic feelings. Nationalistic ideas created in the minds of Indians. One. ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಇಂಪೆಟಸ್, ಎನ್ಕರೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೆಟಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ತು. ಇಂಪೆಟಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ, ಲೋಕಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ impetus was received for ಯಾವುದಕ್ಕೆ? local literature and languages. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ there was a lot of encourage, impetus to local literature and to local language. This facilitated, ಇದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ.
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಂಪೆಟಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. This provide thinking process to educated class of our country. Then another important third impact of British education in India is solely periodicals started. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ವೀಕ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಮಂತ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, periodicals ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. periodicals were started, so these secured was scrutinized. What is the meaning of scrutinized? ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ. ನೀವು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ periodicals were started. These periodicals started to scrutinize ಏನನ್ನ, political and ಅಥವಾ political and ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಭಾರತೀಯರು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿವಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ periodicals were started. These periodicals started to scrutinize political and working of government. So this given a chance to Indians so to discuss or to scrutinize various issues of government. That is third one. Fourth one ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೈ ದ introduction of English education in our country, a new socio and religious reformation movement emerged in our country. Aneka, still before the introduction of English education, so Indians are superstitious, ಬರೀ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಬರೀ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬರೀ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋಸಿಯೋ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ and religious reformation movements, socio reformation movements and religious reformation movements emerged in our country. Then another one is the thoughts of the thinkers. ಅನೇಕ ಆಲೋಚನಾಕಾರರು ಯಾರು, ಜೆ.ಎಸ್. ಮಿಲ್, ರುಸೋವಾ and Montesquieu. Remember, many thinkers like J.S. Mill, Rousseau and Montesquieu so brought
like J.S. Mill, Rousseau, and Montesquieu. These persons took the Indians elegant, fresh thinking in the mind. So, of the educated youths of India. ಏನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತ ವರ್ಗ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಫ್ರೆಶ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಜನನ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಮರಣ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಮರಣ ನಿಮಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಜನನ. ಸೊ ನಿನ್ನೆದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾನು ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ರೆಶ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಬರೀ ಇವತ್ತಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾಳಿನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮರಣ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜನನ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮರಣ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಜನನ. ಹಾಗಾಗಿರ್ಬೋದು J.S. Mill ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರುಸೋವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ರಾಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಥಿಂಕ್, ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೀನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Fifth important impacts of British education in India. Then sixth one is the freedom. Just listen. The freedom struggle. The freedom struggle that are taking in so many places. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ across the globe influence the Indians. ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೋಬ್, that means ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೂ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಹ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ವೈ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್? ದಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ when we study English education. Remember, fifth point or sixth point is the freedom struggle that were took across the globe influenced Indian also. Then last point is India could Understand. right. India or Indians could understand the Indians could understand the appreciate their traditions. ನೋಡಿ, ನಾವು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರೂಢಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ರಿಚ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಬಹಳ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಟ್ inhabited with poor
ಪೀಪಲ್. ನೋಡಿ, ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್, ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಬರೀ ಬಾಯಿ ತಕ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಬಾಯಿ ತಕ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬನ ಬಿಡಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಎಸ್ ಅದನ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳ್ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಹಳ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ವಿತ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ವೆರಿ ಲೇಜಿ ಫೆಲೋಸ್, ಸೋಮೇರಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಸುಸ್ತು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಜನಗಳು ನಾವು. ಲೇಜಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮನೆ ಮಾತಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್. ಬಹಳ ಬಡ ಜನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐರನ್ ಓರ್ ಇದೆ, ಮೈಕಾ ಓರ್ ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಓರ್ ಇದೆ, ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಓರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಓರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದನ್ನ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಾಲ ಬೆಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಸ್ ದೇ ರಿಚ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ prescription entered into our country by the introduction of British education in India. Then finally, this system created, British education system created a new generation. ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ದು, ಬಹಳ 60 ಜನ ಕೊಡ್ಬೋದು. 60 ಜನ ಒಂದು 100-150 ಜನ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮೇ ಬೇಕು. ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗೇನು ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ 4-5 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ 4-5 ಸೆಕ್ಷನ್, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ PUC ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅವತ್ತೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, CET ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, NEET ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, JEE ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಸೊ a new generation ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ, by the introduction of English education in our country, a new generation, ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆಯನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಲನೆ